Okay, fine. In the last class, we were discussing about we are supposed to begin with the Galaganda. So we had discussed on the Arbuda. So at the end of the shloka, they are going to quote here some important shloka, which is assertion and reasoning. Na pakamayanti kafadhikvat, because of the kafadhikata and because of the medo bahutva. Okay, because of these two reasons, there is no pakasin in the Arbuda. So this is actually the understanding explained for the Arbuda. Okay, so this thing can be framed for assertion and reasoning type of questions. Okay, so assertion is Paka is not observed in the Adbhuta, and reasoning would be because of the dominancy of the Kapha and Meda. So, and they have given some other reasoning also. Dosha Stiratvat, okay? Grathana Acha, Tesham Sarva, Arbudani Eva, Nisargatasto. So, by nature only, they are having such a apaki in nature, okay? So, this is the different reasonings that are given here in this understanding of Paka of the Arbuda. Uh, in the exams, they can also frame like different reasonings, okay? Reasoning 1, reasoning 2, or like they can also ask you to pick the wrong reason, okay? So not necessarily they will frame only assertion and reasoning. They can also frame pick the wrong reason, okay? Something like that also they can frame the questions, okay? So only thing is they can give any kind of questions, or like they can frame any kind of questions. You have to bring the perfection in the conceptually perfection na ತರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ intention. Next is about the Galaganda. So before getting into Galaganda, at the end of the Galaganda concept, they are going to explain the definition of Galaganda. So Nibaddha Shvaituryasya Mushkavat Lambategale. So this basic definition they can ask in the exams like based on the shloka. Okay, they will directly give this shloka and they will ask you to identify which disease. This is a presentation scene in which disease. This is very easy to understand. You have some similes here, so this is nothing much difficult with this understanding. And then they're going to give here the samprapti, how the samprapti goes. Gale pravruddha. So this is actually the understanding. Gale pravruddha. Okay, so the understanding of this galaganda is gale pravruddha. And manne to samsrutya. So this very important understanding because you don't have this understanding of involvement of the manya. Okay, involvement of the manya. So manne to samsrutya. Because we are very prejudiced with the Galaganda. So what we have the Galaganda understanding is like it's some goiter. Okay, so that's the very crude understanding we have. Okay, but here they're going to explain here manya to samsrutya. So involvement of the manya. Okay, involvement of the manya. So this is a very classical understanding, and this can be asked in the exams. Okay, manya. Okay, so involvement of the manya. You have to mark this as very important. Okay, and then they're going to explain about this different classification, Vataja, Kafaja, and Medaja, and you should make a note like there is no Pittaja Galaganda. Okay, so you know this one, Pittaja Galaganda. Okay, and then they're going to explain about the Lakshanas, and these Lakshanas are asked in the exams. Okay, exams ಅಲ್ಲಿ the Lakshanas ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, for example, Sannipataja Galaganda. So ಇದ್ರದ್ದು sorry, not Sannipataja, Medaja Galaganda. Okay, ವಾತಜ ಗಳಗಂಡ, ಸೊ ಕಫಜ ಗಳಗಂಡ, ಇದರದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಧಜ ಗಳಗಂಡ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೇಧಜ ಗಳಗಂಡ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಟೈಮ್ಸಲ್ಲಿ ದೇಹಾನುರೂಪ ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿಯುಕ್ತ. ಸೊ ದೇಹಾನುರೂಪ ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿಯುಕ್ತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಮೇಧಜ ಗಳಗಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ದೇಹ 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 ದೇಹಾನುರೂಪ ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿಯುಕ್ತ. ದೇಹಾನುರೂಪ ಕ್ಷಯವೃದ್ಧಿಯುಕ್ತ. ಓಕೆ, ನೀರು ತಥಾ ಅತಿಕಂಡು. ಓಕೆ, ನೀರು ತಥಾ ಅತಿಕಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ these are some of the important things that you can work out. Okay, I'm just giving you some guidelines. Okay, you can just go through this shloka and highlight the things which are feeling ವಿಶೇಷ ಫಾರ್ ಯು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಚಿರಾಭಿವೃದ್ಧಿಂ ಕುರುತೆ ಚಿರಾಚ. ಓಕೆ, ಚಿರಾಭಿವೃದ್ಧಿಂ. ಓಕೆ, ಹೆದರ್ಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಪ್ರಪಚ್ಚತೆ ಮಂದರುಜಃ. ಓಕೆ, ಚಿರಾಚ ಪ್ರಪಚ್ಚತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಕ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಿರಾಚ ಪ್ರಪಚ್ಚತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಮಂದರುಜಃ ಕದಾಚಿತ್. ಓಕೆ, ಮಂದರುಜಃ ಕದಾಚಿತ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ there might be appearance of the pain. Okay, pain might appear sometimes. ಮಂದರುಜಃ ಕದಾಚಿತ್. ಮಾಧುರ್ಯಮಾಸ್ಯಸ್ಯ ಚ ತಸ್ಯ ಜಂತು ಭವೇ ತಥ ತಾಲು ಗಲಪ್ರಲೇಪ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ವಿಶೇಷ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಶೇಷ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅದು ನೋಡಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗಲೇನು ಶಬ್ದಂ ಕುರುತೇಚ ನಿತ್ಯಂ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳೋದು. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, they'll pick this particular ಶ್ಲೋಕ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಕ್ಲಾಸಿಕಲಿ ಶ್ಲೋಕ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಅಂದರೆ ಸಂಹಿತ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೆ ಕೇಳೋದು. ಗಲೇನು ಶಬ್ದಂ ಕುರುತೇಚ ನಿತ್ಯಂ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಶಾಲಾಕ್ಯ ತಂತ್ರದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗಲಗಂಡನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲೆವರ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ನಿಗ್ಧಾಸ್ಯತ ತಸ್ಯ ಭವೇಚ್ಚ ಜಂತು ಗಲೇ ಅನುಶಬ್ದಂ ಕುರುತೇಚ ನಿತ್ಯಂ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಗಲೇ ಅನುಶಬ್ದಂ ಕುರುತೇಚ ನಿತ್ಯಂ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸದ್ಯಸಜತ. ಓಕೆ, ಸದ್ಯಸಜತ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಿವರ್ಜಯತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ
avoidance, okay, so which shouldn't be taken for the treatment, or it should be priorly informed, okay, patient should be priorly informed about the difficulty in the treatment, okay. Kruchra okay, Kruchra Uchvasantam, that means there's a difficulty with the inspirations, okay, difficulty with the inspiration. Mrudu Sarvagatram, okay, Mrudu Sarvagatram, Samvatsara Atitam, okay, 1 year old, okay. So usually when the patients of the thyroid abnormalities, they come and they get presented with the swellings in the thyroid region. So you should be very clear, okay, so you should be very clear with the patient, like samvatsaratita, so whether the disease is 1 year old, okay, samvatsaratita arochakartam, okay, there is the presence of the arochaka, okay, kshinamcha, okay, kshinamcha, the person is kshina, okay, kshina and bhinnaswara. So these are the some of the very important lakshanas that you must take into consideration before initiating treatment in the swellings in the goiter, okay, swellings of the goiter, okay. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಏನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಪ್ರೋಗ್ನೋಸಿಸ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೇಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ವೇ, ಓಕೆ. ಮಾಡರ್ನ್ ವೇಲೂ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಓಕೆ. ಕೃಚ್ರ ಶ್ವಾಸ, ಭಿನ್ನಸ್ವರ, ಮೃದು ಸರ್ವಗಾತ್ರ, ರೋಚಕ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಶೋಥ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೋಟ್ ದಿಸ್ ಶ್ಲೋಕ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಕೋಟೆಡ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗಲಗಂಡ. ಇದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು, ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಬದ್ಧ ಶ್ವೇತುರ್ಯಸ್ಯ ಮುಷ್ಕವತ್ ಲಂಬತೆ ಗಲೆ ಅಂತ, ಇಷ್ಟೇ ಶ್ಲೋಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶ್ಲೋಕ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, ಓಕೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚರಕ ಸಂಹಿತ. ಚರಕ ಸಂಹಿತ ನಮಗೆ ಏನು ತ್ರಿಶೋಥಿಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಲಗಂಡ ಅಂದ್ರೇನು, ಓಕೆ, ಗಂಡಮಾಲ ಅಂದ್ರೇನು, ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆ. ಕಾಕಲೆ ಅವತಿಷ್ಠತೆ, ಓಕೆ, ಅಂತರ್ಗಲೆ ಅವತಿಷ್ಠತೆ, ಬಾಹ್ಯಗಲೆ ಅವತಿಷ್ಠತೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಕಾಕಲೆ ಅವತಿಷ್ಠತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಶೋಥ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾಹ್ಯಗಲೆ ಅವತಿಷ್ಠತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂತರ್ಗಲೆ ಅವತಿಷ್ಠತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಶೋಥ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೋತಿ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಲಗಂಡನೂ ಸಹ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಗಂಡಮಾಲನೂ ಸಹ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗಲಗಂಡ ಮತ್ತು ಗಂಡಮಾಲದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಅದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಉದರದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗುಲ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಏನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಚರಕ ಸಮೇತ ಸೂತ್ರಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಅದು ತುಂಬ ವೇಟೇಜ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಚರಕ ಸಮೇತ ಸೂತ್ರಸ್ಥಾನ ತುಂಬ ವೇಟೇಜ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೈಲಿ ನೀವು ಚರಕ ಸಮೇತ ಸೂತ್ರಸ್ಥಾನ ಓದಲೇಬೇಕು. ಡೈಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸಂಹಿತ ಬೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗು ಅಥವಾ ಏನು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಂದರೆ ಒಂದು 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸೂತ್ರಸ್ಥಾನದಿಂದಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಚರಕ ಸಮೇತ ಸೂತ್ರಸ್ಥಾನದಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ 12 to 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚರಕ ಸಮೇತ ಸೂತ್ರಸ್ಥಾನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ವಿತ್ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚರಕ ಸಮೇತ ಸೂತ್ರಸ್ಥಾನ, ಓಕೆ. ಸೂತ್ರಸ್ಥಾನದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಚತುಷ್ಕ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಹಿತ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಚರಕ ಸಂಹಿತ ಸೋ ಮಚ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ದ UG. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ UGಯಲ್ಲಿ ಚರಕ ಸಂಹಿತ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. UGಯಲ್ಲಿ ಚರಕ ಸಂಹಿತ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಫೇಸಸ್ಸಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂದನೇ ನಿಮಗೆ ಚರಕ ಸಮೇತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಚರಕ ಸಮೇತನ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೂತ್ರಸ್ಥಾನ ನಿಮಗೆ ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲನೂ ನೀವು ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓಕೆ. ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೂತ್ರಸ್ಥಾನದಿಂದನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಿಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಆ ಥರ ಕೇಳಲ್ಲ, ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಓಕೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಚರಕ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದು. ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಇದೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಹ AIPGTಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇದೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಲಿ ಅವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದು, ಓಕೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಓಕೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೃದ್ಧಿ ಉಪದಂಶ ಶ್ಲೀಪದ ನಿಧಾನ. ಇದು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉಪದಂಶ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು ಮತ್ತು ಶ್ಲೀಪದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು ಸುಶ್ರುತದಿಂದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಉಪದಂಶ ಮತ್ತು ಶ್ಲೀಪದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ವೃದ್ಧಿ ಆಲ್ಸೋ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವೃದ್ಧಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಚರಕ ಸಮೇತ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೃದ್ಧಿ ಫ್ರಮ್ ಚರಕ ಸಮೇತ, ವೃದ್ಧಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಚರಕ ಸಮೇತ, ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೃದ್ಧಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬೈ ಚರಕ. ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. Types of Ruddhi according to Charaka Samhita. 6. Is it 6 or is it 3? Okay, you can just cross refer. Okay, so Ruddhi classification from Charaka Samhita. Here the understanding of the Ruddhi from the Sushruta is 7 types. Okay, and they are going to ask the specific Lakshana. Okay, Lakshana ne ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವಾತಜ ಅನಿಲ ಪೂರ್ಣ ಬಸ್ತಿ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಫೋಟಾವೃತ. ಓಕೆ, ತಾಲಫಲ ಪ್ರಕಾಶ, ಸೊ ಮೇಧಜ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂರ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವರೂಪ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಸಹ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಫಲಕೋಶ ಶೋಫ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಫಲಕೋಶ ಶೋಫ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ 5 ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ದ ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ 5 ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಫಲಕೋಶ ಶೋಫ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಸ್ತಿ ಕಟಿ ಮುಷ್ಕ ಮೇಡ್ರೇಶು ವೇದನ. ಓಕೆ, ಬಸ್ತಿ ಕಟಿ ಮುಷ್ಕ ಮೇಡ್ರೇಶು ವೇದನ ಇದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದರೆ. ಮಾರುತ ನಿಗ್ರಹ. ಓಕೆ, ಮಾರುತ ನಿಗ್ರಹ, ಫಲಕೋಶ ಶೋಫ ವೃದ್ಧಿ. ಓಕೆ, ಫಲಕೋಶ ಶೋಫ ವೃದ್ಧಿ. ಓಕೆ, ಬಸ್ತಿ ಕಟಿ ಮುಷ್ಕ ಮೇಡ್ರೇಶು ವೇದನ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಭ್ರದ್ನ ರೋಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಧ್ರವೃದ್ಧಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಭ್ರದ್ನ ರೋಗ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ಷುದ್ರಾಂತರದಿಂದ ಫಲಕೋಶ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಭ್ರದ್ನ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಷುದ್ರಾಂತರ ಇಂದ ಫಲಕೋಶ ದಟ್ ಈಸ್ ಭ್ರದ್ನ ರೋಗ, ಸ್ಥೂಲಾಂತರ ಇಂದ ಫಲಕೋಶ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಧ್ರವೃದ್ಧಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್. ಕ್ಷುದ್ರಾಂತರ ಇಂದ ಫಲಕೋಶ ದಟ್ ಈಸ್ ಭ್ರದ್ನ ರೋಗ, ಸ್ಥೂಲಾಂತರ ಇಂದ ಫಲಕೋಶ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಧ್ರವೃದ್ಧಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್. ಸೊ ಇದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೂರ್ವರೂಪ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಧಃ ಪ್ರಕುಪಿತೋ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಅನ್ಯತಮೋ ಹಿ ದೋಷಃ ಫಲಕೋಶ ವಾಹಿನಿ ಪ್ರಪದ್ಯ ಧಮನಿ ಫಲಕೋಶಯೋ ವೃದ್ಧಿಂ ಜನಯತಿ ತಮ್ಮ ವೃದ್ಧಿ ಮಿತ್ಯಾಚಕ್ಷತೆ. ಸೊ ವೃದ್ಧಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚರಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸುಶ್ರು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅನಿಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ. ಸೊ ವಾತಜ ಏನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಟೈಪ್ಸು, ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಅದರ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಶ್ಲೋಕನ ಓದಬೇಕು, ಶ್ಲೋಕ ಓದಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಇದೆ, ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಯಾವುದಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆತ್ಮಹತ್ವ ಬಸ್ತ್ರಿವ ಆದತಃ ಪ್ರದೀರ್ಘ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರದೀರ್ಘ ಸ ಶೋಫೋ ಭವತಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಸ್ತಿರಿವ ಆತತಃ ಪ್ರದೀರ್ಘ ಸ ಶೋಫೋ ಭವತಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಬಸ್ತಿ ಹತ್ರ ಇನ್ನು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರದೀರ್ಘ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರದೀರ್ಘ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ ಗಚ್ಚತು ಅಂಬುಪೂರ್ಣ ಧೃತಿರಿವ ಕ್ಷುಭ್ಯತಿ. ಓಕೆ, ಅಂಬುಪೂರ್ಣ ಧೃತಿರಿವ ಕ್ಷುಭ್ಯತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಏನು ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿರುವಂಥ ಒಂದು ಧೃತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಪಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಷುಭ್ಯತಿ, ಅದರ ಥರ ಕ್ಷೋಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಕ್ವ ಉದುಂಬರ ಸಂಕಾಶಂ. ಓಕೆ, ಪಕ್ವ ಉದುಂಬರ ಸಂಕಾಶಂ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಪಕ್ವ ಉದುಂಬರ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಕ್ಷಣ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪದಂಶ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಉಪದಂಶ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಉಪದಂಶ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾಧವ ನಿಧಾನ. ಸೊ ಮಾಧವ ನಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಉಪದಂಶ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಲಘುತ್ರೈ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಮೈನರ್ ಸಂಹಿತದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಉಪದಂಶದ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಉಪದಂಶ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಥರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಉಪದಂಶದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು ನಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಿಧಾನಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ತತ್ರ ಅತಿ ಮೈಥುನಾದ. ಓಕೆ, ಅತಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಥವಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅತಿ ಮೈಥುನ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ. ಓಕೆ, ಅತಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ಚಿರೋತ್ಸೃಷ್ಟಂ ರಜಸ್ವಲಂ ದೀರ್ಘರೋಮಂ ಕರ್ಕಶರೋಮಂ ಸಂಕೀರ್ಣ ರೋಮಂ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಿಧಾನ. ಅಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚತುಷ್ಪಾದ ಮೈಥುನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನೋ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅಂದರೆ ಇವನ್ ಏನು ಆನ್ಸಿಯಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗೇನು ನಮಗೆ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪರ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಮತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟೈಮ್ಸಲ್ಲೂ ಸಹ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಪರ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆ ಥರ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಉಪದಂಶ ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಲೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಉಪದಂಶ ಭೇದ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪದಂಶದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಸ ಪಂಚವಿಧವು ತ್ರಿಭಿಹಿ ದೋಷೈ ಪೃಥಕ್ ಸಮಸ್ಯೈ ಅಸೃಜಾಚಯತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 5 ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮತ್ತು ರಕ್ತಜ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಜ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ
5 ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ವಾತಜ ಪಿತ್ತಜ ಕಫಜ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿಪಾತಜ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರಕ್ತಜನೂ ಸಹ ಅಶ್ರುಜನೂ ಸಹ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಿಧಾನನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಯಾವ ವ್ಯಾಧಿಯ ನಿಧಾನ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಿಧಾನನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಯಾವುದು ವ್ಯಾಧಿಯ ನಿಧಾನ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಧಾನ ಆಫ್ ದ ಉಪದಂಶ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಫ ಸಹ ಕ್ರಿಮಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಮರಣಂ ಚೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸನ್ನಿಪಾತಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶೇಫ ಸಹ ಕ್ರಿಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಮಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವತರಣಂಚ ಶೇಫ ಸಹ, ಅಂದರೆ ಶೇಫ ಸಹ ಅವತರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಮಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತ್ವಕ್ ಪರಿಪಟನ, ಓಕೆ, ಸ್ತಬ್ಧ ಮೇಡ್ರತ, ಓಕೆ, ಸೊ ವಾತಜದಲ್ಲಿ ಸ್ತಬ್ಧ ಮೇಡ್ರತ, ಓಕೆ, ತ್ವಕ್ ಪರಿಪುಟನ, ಓಕೆ, ಸೊ ಪೈತಿಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಕ್ವೋದುಂಬರ ಸಂಕಾಶ, ಓಕೆ, ಪಕ್ವೋದುಂಬರ ಸಂಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಷಿಪ್ರಪಾಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಶ್ಲೀಪದ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಉಪದಂಶ ಮತ್ತು ಶ್ಲೀಪದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಶ್ರುತದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸುಶ್ರುತ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಒಂದು ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಶ್ಲೀಪದ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಶ್ಲೀಪದ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ದೋಷ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಕ್ವಶನ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ರೂಪದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆ ಥರನೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಂಹಿತ ಹೋಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಶ್ಲೀಪದ. ಸೊ ಶ್ಲೀಪದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ನಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ನಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದುಷ್ಟಾಂಬು ಸೇವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದುಷ್ಟಾಂಬು ಸೇವನ ನಾವು ಪುರಾಣೋದಕ ಭೂಯಿಷ್ಠ ಅಂತ, ಇವನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾಧವ ನಿಧಾನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಪುರಾಣೋದಕ ಭೂಯಿಷ್ಠ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದುಷ್ಟಾಂಬು. ಓಕೆ, ದುಷ್ಟಾಂಬು ಇನ್ ಸನ್ನಿಪಾತಜ ಉದರ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಂದರೆ ದುಷ್ಟಾಂಬು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸನ್ನಿಪಾತಜ ಉದರದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನ ಇರುತ್ತೆ, ಪುರಾಣ ಉದಕದ್ದು ಶ್ಲೀಪದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಶ್ಲೀಪದ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪುರಾಣ ಉದಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಸನ್ನಿಪಾತಜ ಉದರ ದುಷ್ಟಾಂಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಬಿ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಎ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಬಿ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೂ, ಬೋತ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಸಹ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೆರಿ ಟ್ರಿಕ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಬರೀ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಈಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಸರ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಸರ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ, ಓಕೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗು. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಬೇರ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ 100% ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ, ಆನ್ಸರ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. 100% ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲೇ ನೀವು ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬುಲೆಟ್ ಥರ, ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನೀವು ತುಂಬ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಹೈಯರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ಅಸರ್ಷನ್ ರೀಸನಿಂಗು, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗು. ಸೊ ಹೀಗೆ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಫರ್ದರ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಸೊ APGT ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗಲಗಂಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶ್ಲೀಪದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವಾತಜ ಪಿತ್ತಜ ಕಫಜ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ಲೀಪದಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಾಧ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಸಂವತ್ಸರಾತೀತಂ. ಓಕೆ,
ಅತಿ ಮಹತ್, ಓಕೆ, ಅತಿ ಮಹತ್, ವಲ್ಮೀಕ ಜಾತಂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ವಲ್ಮೀಕ ಜಾತಂ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ವಲ್ಮೀಕ ಜಾತಂ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀನು ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಧ್ಯತೆ ಏನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಶ್ಲೀಪದ ವ್ಯಾಧಿ ಇರುವಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾರಾದರೂ? ಶ್ಲೀಪದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಶ್ಲೀಪದ ಪೇಷಂಟ್? ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೋಜ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ದ ಶ್ಲೀಪದ ಪೇಷಂಟ್? ಶ್ಲೀಪದ ಪೇಷಂಟ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಶ್ಲೀಪದ ಪೇಷಂಟ್ನ ನೋ, ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಶ್ಲೀಪದ ಪೇಷಂಟ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ದಿಸ್ ವಲ್ಮೀಕ ಜಾತಂ, ವಲ್ಮೀಕ ಜಾತ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ವಲ್ಮೀಕ ಜಾತ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಶ್ಲೀಪದನ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ವಲ್ಮೀಕ ಜಾತಂ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಂಹಿತ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಹಿತದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ವೇಗಾಗಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅವರು, ಅಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿಲಿ ಅಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅಂದರೆ ವಲ್ಮೀಕ ಜಾತ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸು. ಮತ್ತು ಆಥರು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋದು. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೊಂದು ರೀಸನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ತಂತ್ರಯುಕ್ತಿ ಬೇಸ್ಡಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ರಚನಾ ಶೈಲಿ, ಓಕೆ, ತಾಶಿಲ್ಯ, ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಚನಾ ಶೈಲಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ವಲ್ಮೀಕ ಜಾತಂ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇನು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಇದೆ, ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್. ಅಂದರೆ ವಲ್ಮೀಕ ಜಾತಂ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವತ್ಸರಾತೀತಂ, ಓಕೆ, ಅತಿ ಮಹತ್, ವಲ್ಮೀಕ ಜಾತಂ, ಪ್ರಸೃತಂ, ಓಕೆ, ಪ್ರಸೃತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಸೃತಂ ವರ್ಜನೀಯ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡು ಯು ನೋ ಎನಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್? ಕಾಸರಗೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಸಚ್ ಐಡಿಯಾ ಆನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? There is an institute which is dedicated for the treatment of this elephantiasis, very particularly with elephantiasis in Kasaragod. Do you have any such idea? No. Okay, you can just make a note of this. Okay, so you can just refer. Okay, in Kasaragod we have a very dedicated institute which is doing treatment for all this ಶ್ಲೀಪದ, ಓಕೆ, ಫಿಲೇರಿಯಾಸಿಸ್ಗೆ, ಸಾರಿ, ಎಲಿಫೆಂಟಾಸಿಸ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಚಿಕಿತ್ಸೆನೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬೆಲ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಶ್ಲೀಪದ ವ್ಯಾಧಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ಶ್ಲೀಪದ ವ್ಯಾಧಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬೆಲ್ಟನೇ ಆಗೋದು. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಲೊಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮಗೆ ಶ್ಲೀಪದ ಆಗುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದು ಸಹ ನಮಗೆ ವೆರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಧವ ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅದರದ್ದು ನಿಧಾನಗಳು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪುರಾಣೋದಕ ಭೂಯಿಷ್ಠ ಸರ್ವ ಋತುಷು ಚ ಶೀತಲಃ ಯೇ ದೇಶ ತೇಷು ಜಾಯಂತೆ ಶ್ಲೀಪದಾನಿ ವಿಶೇಷತಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುರಾಣೋದಕ ಭೂಯಿಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ತುಂಬ ನೀರು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೇ ದೇಶ ತೇಷು ಜಾಯಂತೆ ಶ್ಲೀಪದಾನಿ ವಿಶೇಷತಃ, ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ಲೀಪದ ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಾಣೋದಕ ಭೂಯಿಷ್ಠ ಸರ್ವ ಋತುಷು ಚ ಶೀತಲಾಹ, ಯಾವ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೀತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಶ್ಲೀಪದ ಸ್ಥಾನ, ಶ್ಲೀಪದ ಸ್ಥಾನ ಸುಶ್ರುತನ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ಸು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ನೋ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪುರಾಣೋದಕ ಭೂಯಿಷ್ಠ ಸರ್ವ ಋತುಷು ಚ ಶೀತಲಃ ಯೇ ದೇಶ ತೇಷು ಜಾಯಂತೆ ಶ್ಲೀಪದಾನಿ ವಿಶೇಷತಃ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾದವತ್ ಹಸ್ತಯೋ ಚಾಪಿ ಶ್ಲೀಪದಂ ಜಾಯತೆ ನೋಡಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ತುಂಬ ಬಾರಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೃದ್ಧಿ ಉಪದಂಶ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ಲೀಪದ ನಿಧಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಷುದ್ರ ರೋಗ ನಿಧಾನದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಷುದ್ರ ರೋಗದ್ದು ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ, ಇದು ಬೇಸಿಕ್. ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಷುದ್ರ ರೋಗ ನಿಧಾನ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಷುದ್ರ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕ್ಷುದ್ರ ಕುಷ್ಠ ಹೀಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಕುನಕ ಅಂತ ಇದೆ, ಚಿಪ್ಪ ಅಂತ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಜತುಮಣಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಮಶಕ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಮಶಕ ಇಸ್ ಇಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್? ಮಶಕ
Mashaka. Here the Mashaka you have for the Kshudra Roga. Mashaka is a Kshudra Roga. Do you have any such understanding of Mashaka in different other contexts? Mashaka. ಮಶಕ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಏನು 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 ತ್ವಕ್ಷರೀರ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಒನ್ ತ್ವಚ ವೆರಿನ್ ದ ಮಶಕ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಅವಪಾಟಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ಅಹಿಪೂತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಕದರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಕಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಕಸ ವೆರಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ರಕಸ ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಪಾಮ, ಮುಂಚೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಪಾಮ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಅನ್ಹೈಜಿನಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಪಾಮ ತುಂಬ ಇರ್ತಿತ್ತು. ವಿಚರ್ಚಿಕ ತುಂಬ ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ. ವಿಚರ್ಚಿಕ, ವಿಚರ್ಚಿಕ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದು? ಡು ಗೆಟ್ ದ ವಿಚರ್ಚಿಕ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದರ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್? ವಿಚರ್ಚಿಕ, ವಿಚರ್ಚಿಕ, ಡು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದರ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್? ವಿಚರ್ಚಿಕ, ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಕೇಳೋದು, ಓಕೆ. ಇಂದ್ರವೃದ್ಧ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂದ್ರವೃದ್ಧ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ. ಜಾಲಗರ್ಧಪ, ಕಕ್ಷ, ವಿಸ್ಫೋಟಕ. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜಾಲಗರ್ಧಪ ಫ್ರಮ್ ದ ಚರಕ ಸಂಹಿತ, ಕಕ್ಷ ಫ್ರಮ್ ದ ಚರಕ ಸಂಹಿತ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ. ಕ್ಷುದ್ರ ರೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ಒಂದು ದೋಷ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೋಷ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ದೋಷಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೇ ಕೇಳೋದು, ಓಕೆ. ಸೊ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ. ಆ ವಿಶೇಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಷುದ್ರ ರೋಗದಿಂದ ನೀವು ಏನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕ್ಷುದ್ರ ರೋಗ ಇಸ್ ಇಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದರ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷುದ್ರ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ದೋಷ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ. ದೋಷ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ. ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಜಗಲ್ಲಿಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಲಾನಾಂ ಅಜಗಲ್ಲಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಾಲಾನಾಂ ಅಜಗಲ್ಲಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಫವಾತೋತ್ಥಿತಾಜ್ಞೇಯ ಬಾಲಾನಾಂ ಅಜಗಲ್ಲಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೀಗೆ ಕೇಳೋದು, ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ಷುದ್ರ ರೋಗ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಾಲ ಅಂತ ಈ ಥರ ಇಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು, ಓಕೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ವಿಶೇಷಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯವಾಕಾರ ಸುಕಠಿಣ ಗ್ರಥಿತ ಮಾಂಸ ಸಂಸ್ಥಿತ ಪಿಡಕ ಶ್ಲೇಷ್ಮ ವಾತಾಭ್ಯ ಯವಪ್ರಖೇತಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವಿವೃತ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಕ್ವೋದುಂಬರ ಸನ್ನಿಭಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಓಕೆ. ವಿವೃತಾಸ್ಯ ಮಹಾದಾಹಂ, ಓಕೆ. ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಹಾದಾಹಂ, ಓಕೆ. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಬೇಕು. ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಇದೆಯಾ, ಓಕೆ, ವಿಶೇಷ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳೋದು, ಓಕೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳೋದು, ಓಕೆ. ಪದ್ಮ ಪುಷ್ಕರವನ್ ಮಧ್ಯೆ, ಓಕೆ. ಪದ್ಮ ಪುಷ್ಕರವನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇದು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬರೀ ಕೇಳಿದರೆ. ಇಂದ್ರವೃದ್ಧ ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರವೃದ್ಧ ಏನು ಲಕ್ಷಣ ಏನಿದೆ, ಪದ್ಮ ಪುಷ್ಕರವತ್ ಮಧ್ಯೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬರೀ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಡಕಾಭಿಹಿ ಸಮಾಜಿತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪನಸಿಕ ಕರ್ಣೋ ಪರಿಸಮಂತಾದ್ವಾ, ಓಕೆ. ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರ್ಣೋ ಪರಿಸಮಂತಾದ್ವಾ ಪೃಷ್ಠೇವ, ಓಕೆ. ಪಿಡಕ ಉಗ್ರರು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್, ಓಕೆ. ಕರ್ಣ, ಓಕೆ. ಎರಡು ಕರ್ಣಗಳ ಪರಿಯು ಅಂದರೆ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಓಕೆ. ಕರ್ಣವು ಪರಿ ಸಮಂತಾದ್ವಾ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಓಕೆ. ಪೃಷ್ಠೇವ, ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿದರೆ ಇದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಈ ಥರ ವಿಶೇಷವಾಗಿಯೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು, ಓಕೆ. ಶಾಲೂಕವತ್, ಓಕೆ. ಶಾಲೂಕವತ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಶಾಲೂಕವತ್ ಪಿಡಕ ಉಗ್ರರು, ದಿಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಲಕ್ಷಣಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಚ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ಓಕೆ. ವಿಸರ್ಪವತ್ ಸರ್ಪತಿಯೋ, ಓಕೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳೋದು, ವಿಸರ್ಪವತ್ ಸರ್ಪತಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳಿ ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ. ದಾಹ ಜ್ವರಕರಹ, ಓಕೆ. ದಾಹ ಜ್ವರಕರಹ ವಿಸರ್ಪವತ್ ಸರ್ಪತಿಯೋ ದಾಹ ಜ್ವರಕರಹ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಜ್ವರ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ದಾಹ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ದ ವಿಸರ್ಪ. ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಪಾಕಃ ಶ್ವಯತು, ಸೊ ಅಪಾಕಃ ಶ್ವಯತು ಜಾಲಗರ್ಧಪ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕಕ್ಷದ ಏನು, ಗಂಧನಾಮ, ಓಕೆ. ಗಂಧನಾಮ ಈ ಥರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಸರಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ವಾಗ್ಭಟ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಚರಕ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸು ಮತ್ತು ಸುಶ್ರು ಸಮಿತಿಯ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೈಲೈಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್. ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್ ನೀವು ಯಾವುದು ಕೇಳೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರ ಕೇಳದಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಂಧನಾಮ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಗಂಧನಾಮ ಅಂತ ನೀವು
ಯು ಜಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತೆದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನೀವು ಓದಿರಲ್ಲ. ಗಂಧನಾಮ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಇರಿವಲ್ಲಿಕ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಯು ಜಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಓದಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು. ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಅಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಗಂಧನಾಮ ಅಂದರೆ ಏನು, ಓಕೆ, ಇರಿವಲ್ಲಿಕ ಅಂದರೆ ಏನು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಅಗ್ನಿರೋಹಿಣಿ, ಓಕೆ, ವಿಸ್ಫೋಟಕ, ಅಗ್ನಿರೋಹಿಣಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಚಿಪ್ಪ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರ. ಅನುಶಯಿ ಅಂದರೆ ಏನು. ಓಕೆ, ಅನುಶಯಿ ಯಾವ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅನುಶಯಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅನುಶಯಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕೇನು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅನುಶಯಿ ಅಂದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಶಯಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಪಗೆ ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಷತ ಮತ್ತು ಉಪನಖ ಅಂತ ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಕ್ಷತ ಮತ್ತು ಉಪನಖ ಅಂತ ಸಿನೋನಿಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಿಪ್ಪ ನೀವು ಯೂಶುವಲಿ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾಕ್ಯುಲೋನೈಕೋಸಿಸ್, ಲೈಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನೇಲ್ ಬೆಡ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿರ್ತೀರ. ಚಿಪ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನುಶಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅನುಶಯಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅನುಶಯಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿದಾರಿಕ. ಸೊ ಆ ಥರದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದು. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಐಡಿಯಾ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಪಾಮಾಸ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಪಾಮಾಸ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು. ಪಾದದಾರಿ ತುಂಬ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಪಾದದಾರಿ. ಓಕೆ, ಪಾದದಾರಿ ಏನು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಡ್ ಹೀಲ್ಸ್ ಫೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾದದಾರಿ ತುಂಬ ಬರೀ ಏನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದು. ಓಕೆ, ವಿಪಾದಿಕ, ಪಾದದಾರಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೋ ತುಂಬ ಬರೀ ಏನೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಏನೋ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕದರ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ. ಕದರನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬರುತ್ತೆ. ಕದರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಶಲ್ಯತಂತ್ರ. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಾಸರ್ಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸಲ್ಲಿ ಕದರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲಸ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಲಾಸ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಲಸಕ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಲಸ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಶಾಲಾಕಿ ತಂತ್ರ. ಅಲಸ ಅಂತ ನಮಗೆ ಶಾಲಾಕಿ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಧಿ ಬರ್ತದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಲಸ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷುದ್ರ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಅಲಸ ಅಂತ ಮುಖಗತ ರೋಗ, ಸಂಧಿಗತ ರೋಗ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಸಂಧಿಗತ ರೋಗ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಿಹ್ವಾಗತ ರೋಗ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಧಿಗತ ರೋಗ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಅಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಏನು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಬೇಸ್ಡಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಲಸ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷುದ್ರ ರೋಗದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ. ಓಕೆ, ಜಿಹ್ವಾ ರೋಗದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ. ಮುಖ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಂದ್ರಲುಪ್ತ, ಖಾಲಿತ್ಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವೆರಿ ಲೈಕ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂದ್ರಲುಪ್ತ. ಓಕೆ, ಇಂದ್ರಲುಪ್ತಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದು. ಇಂದ್ರಲುಪ್ತ, ಅರುಂಶಿಕ, ಪಾಲಿತ್ಯ, ಓಕೆ, ದಾರುಣಕ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕೀನ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮಸೂರಿಕ, ಓಕೆ, ಮುಖದೂಷಿಕ, ಪದ್ಮಿನಿ ಕಂಟಕ, ಜತುಮಣಿ, ಮಶಕ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಜತುಮಣಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಜತುಮಣಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಮಶಕ ಅಂದ್ರೇನು. ಓಕೆ, ತಿಲಕಾಲಕ, ನೆಚ್ಚ. ಓಕೆ, ತಿಲಕಾಲಕ ನೆಚ್ಚ ವ್ಯಂಗಾಧಿಷ್ಠಾನ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಫೇಮಸ್ ಶ್ಲೋಕ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಏನು ತ್ವಕ್ಷರೀರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಿಲಕಾಲಕ ನೆಚ್ಚ ವ್ಯಂಗಾಧಿಷ್ಠಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಇದು? ತಿಲಕಾಲಕ, ನೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಗ ಯಾವ ಲೇಯರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ತಿಲಕಾಲಕ, ನೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಗ. ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ತಿಲಕಾಲಕ, ನೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ವ್ಯಂಗ. ತಿಲಕಾಲಕ, ವಿಚ್ ಲೇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್? ತಿಲಕಾಲಕ ಆಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್ occurring in which layer? Second layer. Okay, it is explained as a second layer. Okay, you can work out this one. Again, the ಚರ್ಮಕಿಲ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚರ್ಮಕಿಲ. ಓಕೆ, ವ್ಯಂಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ತ್ವಕ್ಷರೀರ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಯರ್. ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಷುದ್ರ ರೋಗ ವಿತ್ ದ ತ್ವಕ್ಷರೀರ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಪರಿವರ್ತಿಕ, ಅವಪಾಟಿಕ, ನಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕಾಶ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸನ್ನಿರುದ್ಧ ಗುದ. ಓಕೆ, ಏನಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಚರ್ಸು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕಾಶ, ಫಿಮೋಸಿಸು, ಪ್ಯಾರಾಫಿಮೋಸಿಸು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯು ಜಿ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸರ್ಜರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಅವಪಾಟಿಕ, ನಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕಾಶ, ಫಿಮೋಸಿಸು, ಪ್ಯಾರಾಫಿಮೋಸಿಸು, ಎನಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಚರ್ಸು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ. ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅಹಿಪೂತನ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಹಿಪೂತನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಹಿಪೂತನ, ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ರ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬರೀ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಹಿಪೂತನಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಅಹಿಪೂತನ, ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಹಿಪೂತನ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಕಾಲ್ ಎನಿ ಅದರ್? ಗುದಕಿಟ್ಟ, ಮಾತೃಕ ದೋಷ. ಎಸ್, ಗುದಕುಟ್ಟ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗುದಕುಟ್ಟ, ಮಾತೃಕ ದೋಷ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗುಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಶ್ಯಪ ಸಂಹಿತ. ಕಾಶ್ಯಪ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೃಷಣ ಕಚ್ಚು. ಓಕೆ, ಗುದಭ್ರಂಶ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ
ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಾರಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗಳಿದೆ. ಓಕೆ, ನಿಧಾನಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೋಷ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನಿದೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸುಶ್ರುತ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು. ಸುಶ್ರುತ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನೇ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು, ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಏನು, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಧಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮಗೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ದೋಷ ಡಾಮಿನನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದೋಷ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ, ಸೊ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆಯಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ಅದು. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ನಿಧಾನ ವಿಶೇಷ. ಓಕೆ, ನಿಧಾನ ವಿಶೇಷ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಶೇಷ. ಓಕೆ, ನಿಧಾನ ವಿಶೇಷ ಯಾವುದಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ವೃಷಣ ಕಚ್ಚುದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ನಾನೋತ್ಸಾದನ ಹೀನಸ್ಯ ಮಲೋಹೋ ವೃಷಣ ಸಂಶ್ರಿತ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೈಜಿನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸ್ನಾನ ಉತ್ಸಾದನ ಹೀನಸ್ಯ, ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ಸಾದನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಸನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಲ ಸಂಚಯ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ವೃಷಣ ಕಚ್ಚು ವ್ಯಾಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರು ನಿಧಾನ ವಿಶೇಷಗಳಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಷುದ್ರ ರೋಗ. ಸೊ ಇದೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು, ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಷುದ್ರ ರೋಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಶುಕದೋಷನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಶುಕದೋಷ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಆರ್ ದರ್? If no doubts, then we will conclude today's class. And for the next class, you just go through this Shuka dosha, and you come to the class and we'll discuss this particular Shuka dosha nidana. Okay, so this particular chapter is very important because in Charaka Samhita we get this understanding of this Shuka. Okay, ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶೂಕ ಆ್ಯಸ್ ಅ ನಿಧಾನ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಶೂಕ ದೋಷ ನಿಧಾನ ಮತ್ತು ಶೂಕ ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧಿ ಏನಾದರೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಧಿಗಳು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇದು ಶುಕದೋಷ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ AIPGT ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಚರಕ ಸಂಹಿತ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೂಕ ಆ್ಯಸ್ ಅ ನಿಧಾನ. ಅಂದರೆ ಶೂಕ ಆ್ಯಸ್ ಅ ನಿಧಾನ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಮಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಶೂಕ ಆ್ಯಸ್ ಅ ನಿಧಾನ, ಶೂಕ ದೋಷ ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು ಅಥವಾ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸು ಚರಕ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ನಿಮಗೆ 100% ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಷುದ್ರ ರೋಗ ಮತ್ತು ಶೂಕ ದೋಷದಿಂದ 100% ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ AIPGT 100% ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಶೂಕ ದೋಷದಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ಸಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಈ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ವೆರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಕಲಿ ಲೆವೆಲ್ 3, ಲೆವೆಲ್ 4, ಲೆವೆಲ್ 5 ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂಹಿತಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಇದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಕೀನ್ ವಿತ್ ಸಂಹಿತಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಂಹಿತಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಲಿಸನಿಂಗ್.